মানৱ কল্যাণাৰ্থে শিক্ষকসকলৰ এয়া এক ডাঙৰ আন্দোলন। যোৰহাটত উপস্থিত হলহি 28জনীয়া দলৰ ৰং ৰেতা জল। অম্বুবাচী মেলাৰ পাছত এইবাৰ যোৰহাট পালেহি কিয় এই শিক্ষকসকলে অসম ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে, কি কৰিব এইবাৰ বিশেষ জানিবলৈ চাওক এই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। মানৱ সেৱাই জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে শিক্ষকসকলৰ। যিমানে ডাঙৰ বিষয়া নহওক কিয় যিকোনো মানুহৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰৈ নাযায় শিক্ষকসকল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মানৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ শিক্ষকসকল লগ হৈছে এতিয়া মানৱ সেৱা কৰিবলৈ। লক্ষ্য মহান, উদ্দেশ্য মহান। এতিয়া শিক্ষকৰ মনোকামনা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধেৰে নিজ ধৰ্মক বিশ্বত জিলিকাই তোলাবলৈ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मानव धर्मरे विश्वव्यापी থকা শিক্ষকসকলৰ মানৱতা আৰু উদাৰতাৰ কাহিনী আপুনি নিশ্চয় বহুতো শুনিছে। আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক 90 বছৰীয়া ৰামগৰীয়া সভা গুৰুদ্বাৰত, য'ত আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম বহুতো শিক্ষকৰ মাজত কেইজনমান বিশেষ শিক্ষকৰ মানৱতাৰ ধৰ্মৰ কাহিনী। आद सच जुगाद सच आए श्री हरि कृष्ण आए वाहे गुरु যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক 90 বছৰীয়া ৰামগৰীয়া সভা গুৰুদ্বাৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, য'ত পৰিলক্ষিত হৈছে বহুকেইজন আমাৰ শিখ ভাই বন্ধু। ইতিমধ্যে শ্ৰীলংকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা তিনিচুকীয়া পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে সকলোখিনি ওলাই আহিছে। বহুকেইজন 28জনীয়া দলৰ বহুকেইজন উপস্থিত আছে। আমি তেওঁলোকৰ লগত সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনালোক কিমান দিনৰ পৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কনচেপ্ট আছে? Can I answer in English or Hindi? Yeah, sure. We started on a day before yesterday. So we started from Shillong and then we came to Guwahati. So we had our Sangat who have joined us from Guwahati. And then we started yesterday morning where we started from Beltola Gurdwara in Guwahati. Then we moved to Morakhali Gurdwara in Guwahati. And then we came to Nagaon. Then from Nagaon we came to Golaghat and we had a night stay in Golaghat. Today morning again we started our journey. We reached Dergaon, Gurdwara Dergaon, and now we have come to Jorhat. So going forward we'll be moving to Sibsagar, Gurdwara in Sibsagar, and then we will be going to Dibrugarh and Tinsukia, and then we will go back to Guwahati again. So the main reason for this yatra that we are doing, we have set up a new dal called the Northeast Rangreta Dal, right, which is under the name of Dasmesh Fauj. So our main motive is to collaborate with all the Sikh brothers and sisters in and around Northeast, so that we can bring everybody together on a same page, and we can work closely together for the upbringing and the development of the Sikhs in and around Northeast. So this is the main motive of this dal. So yeah, there are a lot of gaps or maybe spaces where we can work very closely, because somebody staying in Lower Assam have not met somebody who is staying in Tinsukia. So we want a place, a platform where everybody can talk to everybody and we can discuss our problems or issues and find a solution to that. रियली वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम लोग उन लोगों के साथ बातें करेंगे। जोरहाट में पहुँच कर कैसा लगा, महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। आज मुझे ये खुशी की बात हुई कि मैंने यहाँ स्टेज पे कीर्तन भी किया है, यहाँ पे अरदास करने का भी मौका मिल गया है, और हम लोग बाबा जी का संदेश लेके आए हैं। हमारे श्रोमणी पंथ काली दशमेश तरना दल, उनके मुखिया दशमेश तरना दल के बाबा मेजर सिंह जी सोडी संप्रदाय ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में, वहाँ से आरम्भ हुआ था। ये हेड ऑफिस उनका ननकाना साहब पाकिस्तान में रह गया जब 2 भाग हुए। अभी वो अभी पंजाब में हैं बाबा जी, तो अभी 22 जून को ही पंजाब गए हैं। उन्होंने बाबा जी को जथेदार नॉर्थ ईस्ट का सौंपा है। उन्होंने अपने साथ में एक दल बना लिया है कि बाबा जी का संदेश है कि जो सिक्खी का प्रचार करना है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे किसी बात से के लिए, उनको हम लोग
उठाना है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उन लोग को आगे बढ़ाना है। तो गुरु महाराज का उद्देश्य है, गरीब सिखन को देहूँ पातशाही, याद करे हमरी आई। उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया। तो हम लोग को जो गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश हमारे महापुरुष आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही मिल के साथ संगत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो संगठन बना है, संगठन हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूरी असम की नॉर्थ ईस्ट की संगत इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत कुछ कर सकती है संगत का लिए। নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমীয়া যিসকল আমাৰ শিখ ভাই বন্ধু আছে তেওঁলোকে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে। আচলতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মানৱতাৰ ধৰ্ম বিশ্বত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে, কিদৰে কৰিব লাগে বহুত সকলক শিকাই আহি আছে। আৰু এয়া আজি এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছেগৈ, কিদৰে মানৱতা কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে হাতে কামে উদাহৰণস্বৰূপে কৰি দেখুৱাইছে। অনাগত সময়ছোৱাত সকলোৰে মাজত তেওঁলোকক বিশেষভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এজন আমাৰ ভাই আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही हो आज? देखिए, जैसे कि इन्होंने बोला एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद में गरीब जो सिख बेटियां उनके शादी के लिए दहेज देना, मतलब दहेज नहीं एक्चुअली, मतलब उनकी मदद करना, कैसे उनकी शादियां करनी है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी कर्म हो जो सिख धर्म में मतलब हम लोग सब लोग रल मिल के मतलब मिलजुल के करें, वैसे काम करेंगे। দৰ্শক, ইতিমধ্যে কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলাত মানৱ সেৱা কৰি উপস্থিত হৈছেহি যোৰহাটত এইসকল শিখ আমাৰ লোকসকল। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া কামাখ্যাৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কামাখ্যাত বহুতখিনি দৰ্শকৰ আপোনালোকে মানৱ সেৱা কৰিছিলে, এতিয়া যোৰহাটত আহিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? বঢ়িয়া। যোৰহাটতো মই আগে 400 সাল আমাৰ গুৰু তেগ বাহাদুৰৰ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া আহিছিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছিলে ইয়াতে। আৰু কামাখ্যা আমাৰ ডেইলি 10,000 গ্লাছ, डेली 10,000 50 kg चीनी, डेली 5,000 गिलास, 100 गिलास, और डेली कम से कम आमर 50 पेटी पानी जी पुलिस जी मन से सबको कमी दिया सिलूँ। और बाकी पब्लिक का 2,000 लीटर पानी डेली हमार 5 दिन हमार पूरा पानी चली से कम से कम 1.5 लाख तक का। और पानी छानी और खिलाई बहुत फल लगी से। एडीसी सर आइसले बहुत फल पाइसे। खुरु खुरु बच्चा हमार ही सेवा करे, काम तो बहुत फल लगे, मानो शांति पाऊँ हमें, बहुत फल लगे। साग बनाई से हमार यही बढ़िया साग, मसाला वाला साग बना दिया एकदम पूरा। और बड़ा बड़ा ऑफिसर मान गया कि भाई ऐसा चाय हम पिया ही नहीं है जो बाबा जी चाय बनाया, बहुत अच्छा चाय बनाया। बहुत खुशी का बात, बहुत मीडिया का आदमी आया था। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज कामाख्या का भी हम लोग को मैंने फिर एक बार बोलने का मौका करा कि दूसरा बार हम लोग के काम किया है, पहली बार भी किया। डीसी का ऑर्डर से काम होता है और बहुत बढ़िया मिला है हम लोग को ये पानी का सेवा जो मिला है, बहुत बढ़िया जी। डेफिनेटली हम लोग बहुत आभारी है। हरदीप दा আছে, হৰদীপ দা যোৰহাটত তেওঁলোকক আদৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে যথেষ্টখিনি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আপোনালোকে ৰাখিছে, খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া কওকচোন, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে কি হ'ব? যোৰহাটৰ এই যি দলটো আহিছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। এই দলৰ লগত আমি এতিয়া যি কাম আছে আমি লগাতাৰ সহায় কৰি এই কামটো আগবঢ়াম। যেনেকৈ সিহঁতি প্ৰগ্ৰামকেইটা লৈছে আমি লগতে ছাপোৰ্ট কৰিম। বাকী আপাৰ আছাম গুৰুদ্বাৰা যিমান আছে সিহঁতিও লগত লাগি ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' এই কামটো বৰ দৰকাৰী কাম, আমি চবেই লগত আছোঁ। আৰু যোৰহাটৰ যিমান সংগতক লৈ আমি এইটো কাম লগতে কৰিম। আৰু আমি খুব ভাল পাইছোঁ এই দলটো ইয়াত আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, যোৰাবাট পৰা, শ্বিলং পৰা। আৰু এই কামটো একেলগত পূৰা নৰ্থ ইষ্ট একেলগতে মিলিজুলি কাম কৰিব বিচাৰিছে, এইটো বৰ ভাল আছে। আমাৰ এনে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে নৰ্থ ইষ্ট শিখ প্ৰতিনিধি বৰ্ড, কিন্তু ক'ব নালাগে, কিন্তু তেখেতে একেলগত একো কাম কৰিব পৰা নাই। এই গোটেইকেইটা গুৰুদ্বাৰা একেলগতে কম্বাইন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এটলিষ্ট এতিয়া এটা নতুন অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছে যি এই কামটো একেলগত কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেৱাৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে, এইটো খুব ভাল। আমি আশা কৰিম এটা টাইমত এটা ডাঙৰ এটা চেঞ্জ হ'ব, এটা ডাইনামিক চেঞ্জ হ'ব যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই সময়ত আমি দেখুৱাবলৈও খুব ভাল লাগিব। এনেদৰে যাতে মানৱ কল্যাণাৰ্থে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক, সেয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই যি সংগঠন হৈছে, এই সংগঠনৰ যিজন সভাপতি, আমি সভাপতিজনৰ লগত সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। जो आप लोगों ने संगठन शुरू किया है, कितने दूर तक आप लोग सफल हुए हैं अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अवर अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे, यहाँ सब एक ही परमात्मा के बंदे हैं। और हम लोग जो दौरे पर निकले हैं कि हमें यहाँ की संगत का बहुत ही ज़्यादा प्रेम और प्यार मिला है और बहुत ही अच्छा लगा इन भाइयों का हमें प्यार मिलकर। और ये प्यार हम पूरी ज़िंदगी तक अपने दिल में लेके जा रहे हैं। और आगे भी हम इनके आगे में यही विनती करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे विनती करते हैं
कि इनका संयोग हमारे ऊपर में रहे और हम कुछ अच्छे काम कर सकें। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे सिख समाज के और अदर समाज के भी जो गरीब भाई बहन हैं, उनको हम लोग अच्छी प्रेरणा दे सके और अच्छे से उनके साथ में मिलकर काम कर सके। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, जो आप लोग हम लोग का सहयोग दे रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग का इंटरव्यू लिया है। और गुरु महाराज के आगे में यही अरदास बेनती करते हैं कि आपके चैनल को भी महाराज ऐसी आपके ऊपर में कृपा करे और आगे में आपको तरक्की बख्शे। धन्यवाद। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব, আমাৰ অসমত যিমানখিনি জনসংখ্যা আছে, পপুলেশ্যন যিমানখিনি আছে, তাৰ ভিতৰত শিখসকলৰ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ তুলনাত তেওঁলোকে যিখিনি কৰ্ম কৰি আছে, মানৱ কল্যাণৰ কাম কৰি আছে, সেইখিনি কিন্তু সঁচাকৈয়ে শলাগিবলগীয়া আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া। কম জনসংখ্যাত তেওঁলোকে ইমান ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, যিবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোক যে বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম সকলোৰে মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ষেত্ৰত সক্ষম হয়। আৰু এজন আছে, আমি তেওঁৰ লগত সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম। কওকচোন, এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ আলহী সকলক আদৰি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? আদৰি খুব ভাল লাগিছে, যিহেতু তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে। আৰু মেইন যিটো মটো, যিটো মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ গুৰুসকলে যি মানে মানৱতাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাক শিক্ষা দি গৈছে, সেই শিক্ষা মানে কি গোটেই কৈছে अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजियो कौन भले कौन मंदे। গুৰু গ্ৰন্থ চাহেবত আল্লাহ আছে, হৰি কৈছে, হৰি ভগৱানক আল্লাহ বুলি সম্বোধন কৰিছে, কবিৰ বুলি কৰিছে, ৰহিম বুলি কৰিছে, হৰি বুলি কৰিছে, গোবিন্দ বুলি কৰিছে, মানে কোনো হিচাপ নাই। যেনেকৈ এটা চন্দ্ৰমা ওপৰত আছে, ভালেমান টেকেলিত পানী দি পেলাই ৰাখি দিয়ক, চবতে তাৰ প্ৰতিবিম্ব আহে নহয়। ঠিক সেইদৰে আমি কোনোবাই যদি কয় যে জিচাছ ইজ মাই গড, কোনোবাই যদি কয় হৰি বুলি আমাৰ সেইটো নহয়, বাট হি ইজ ওৱান। গ্ৰন্থ চাবত ফাৰ্ষ্ট কথাই হৈছে এক ওংকাৰ ভগৱান এক এজেন। তুমি যিকোনো নামত কৰিলা তাত কোনো হেৰি নাই, কিন্তু ভগৱান এক। সেই ভগৱানৰ সেই শক্তিটোৱে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। সেইটোহে আমি আচল বস্তুটো আমি গোটেই। আৰু যাতে তুমি তেওঁ হিন্দু, তেওঁ মুছলমান, তেওঁ জাতিভেদ, কোনো ব্ৰাহ্মণ, কোনো হুদিৰ, সেইবিলাক কথা নাই। একজন আমি সকলোৰে আমি একজন পিতৃৰ পুত্ৰ, আমি সন্তান। আমি মৰমত থাকিবলৈ আপোনালোকে দেখিছে লংগৰত কেনেকৈ হিন্দু বহি থাকে, মুছলমান বহি থাকে, শিখ বহি থাকে, ইছা একে লাইনত বহি পেলাই চবেই লংগৰ খায়। সেইকাৰণে সুখে দুখে ক'ভিডৰ সময়ত কেনেকৈ আমাৰ গুৰুদ্বাৰাৰ পৰা লংগৰ গৈ আছিলে, কণ্টিনিউ ক'ভিডৰ সময়ত তাত হস্পিটেলত গৈছে। সেইকাৰণে মেইন হৈছে কি মানৱতাৰ সেৱা। নিশ্চিতৰ ৰূপত ক'ব গ'লে, আৰু এই গুৰুদ্বাৰাখনে এনেকুৱা এখন ঈশ্বৰৰ ঘৰ য'ত নেকি কোনো জাতি নাই, কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো বৰ্ণ নাই। ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্মৰ বাবে এক কৰি তেওঁলোকে সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মানৱ কল্যাণাৰ্থে প্ৰয়াস কৰে, আৰু সেয়াই শিখসকলক বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী কৰি তোলে। আৰু এই যি অভিনৱ প্ৰচেষ্টা, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ধৰ্মৰ জৰিয়তে একগোট কৰি বন্ধাৰ এই যি আপ্ৰাণ চেষ্টা, অনাগত সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি জোৱাৰ সৃষ্টি কৰিব, সেয়ে আমাৰ একান্তৰে কামনা। জো বোলে সো নিহাল, সত শ্ৰী আকাল। সকলো ধৰ্মৰ উদ্ধত হৈছে মানৱ ধৰ্ম, আৰু যিটো ধৰ্ম কেনেদৰে কৰে সেয়া শিকিবলগীয়া আছে শিখসকলৰ পৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও মানৱ ধৰ্মত অগ্ৰসৰ হওক আৰু মানুহে মানুহৰ বাবে কিদৰে কৰিব পাৰে সেয়াও শিকক। কেমেৰা পাৰ্চন সুৰজৰ সৈতে ৰিয়াৰাণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লেছ, যোৰহাট। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লেছ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।